السلام علیکم، میرا نام ہے جویریہ دیر اور آپ دیکھ رہے ہیں تختی آن لائن۔ آج ہم بات کریں گے ایک عجیب و غریب سے اسٹرکچر کے بارے میں جو ہمارے سولر سسٹم کے ارد گرد موجود ہے، جسے لوکل ببل کہا جاتا ہے۔ اسے LHB یا لوکل ہاٹ ببل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اسٹرکچر ہے جو تقریباً 1000 لائٹ ایئر چوڑا ہے۔ اس کے اندر ہماری کہکشاں کے دوسرے حصوں کی نسبت بہت کم میٹر ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے کچھ خاص علاقوں میں بہت زیادہ گرم گیس بھی موجود ہے، جس کا درجہ حرارت کئی ارب کیلون تک ہو سکتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارا سورج بالکل اس ببل کے درمیان میں موجود ہے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے تو اس کی وجہ ہم چند سال پہلے ہی دریافت کر چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم لوکل ببل سے متعلقہ حالیہ سائنسی دریافتوں پر بات کریں گے۔ لوکل ببل کے متعلق ہمیں زیادہ تر معلومات ایکس ریز کے ذریعے حاصل ہوئی ہیں، لیکن ایک خاص پلسار کا مشاہدہ کر کے بھی ہمیں بہت کچھ جاننے کو ملا ہے۔ یہ پلسار اسی ببل کے اندر موجود ہے اور خاص قسم کی ریڈیو ویوز خارج کر رہا ہے۔ اسی پلسار کی مدد سے ہم ببل کو سکین کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو میں جتنی بھی معلومات فراہم کی جائیں گی، ان پر شائع ہونے والے آرٹیکلز کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دیا گیا ہے۔ اگر آپ نے پہلے کبھی لوکل ببل کا نام نہیں سنا تو کوئی بات نہیں، آئیے ہم پہلے اس کی تھوڑی سی تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمیں اب تک اس کے بارے میں کیا کچھ پتا چلا ہے اور یہ اسٹرکچر آخر کیسے وجود میں آیا۔ جیسا کہ نام لوکل ببل سے ظاہر ہوتا ہے، یہ اصل میں ایک بہت بڑی کھوکھلی جگہ یعنی کیوٹی ہے۔ یہ کھوکھلا حصہ ہماری ملکی وے کہکشاں کے انٹرسٹیلر میڈیم میں پایا جاتا ہے اور یہ کسی حد تک ایک ببل جیسا لگتا ہے۔ اس ببل کے اندر گیس کی مقدار کہکشاں کے باقی حصوں کے مقابلے میں 10 گنا کم ہے، لیکن اس ببل کے کناروں پر گیس کی مقدار زیادہ ہے اور وہاں ایک شاک ویو بھی موجود ہوتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہی کناروں پر ہمیں کہکشاں کی نئے ستارے بننے کی سب سے زیادہ ایکٹیو جگہیں ملتی ہیں۔ یہاں دکھائی گئی تمام جگہیں انہی میں شامل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ببل کے کنارے پر گیس کی ڈینسٹی ویوز نئے ستارے بننے کے لیے ایک بہترین ماحول فراہم کرتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ سب کیسے پتہ چلا اور آخر یہاں ہوا کیا تھا؟ دراصل یہ سب کچھ ایک پرانی پیشگوئی سے شروع ہوا جو سائنسدانوں نے کئی دہائیاں پہلے کی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ ہمیں انٹرسٹیلر میڈیم میں کچھ خاص اسٹرکچر دریافت ہونے چاہیے۔ 1990 کی دہائی میں ملکی وے کا مطالعہ کرنے والے ماہرین فلکیات نے اندازہ لگایا تھا کہ سورج کے آس پاس خلا میں ہمیں کچھ خاص اسٹرکچر ملنے چاہیے۔ ان کی یہ پیشگوئیاں زیادہ تر الٹرا وائلٹ لائٹ کی بنیاد پر کی گئی تھیں۔ یہ پیشگوئیاں کرنے کے لیے ایک پرانی ٹیلیسکوپ کو استعمال کیا گیا تھا جس کا نام ایکسٹریم الٹرا وائلٹ ایکسپلورر تھا۔ یہ ٹیلیسکوپ 1992 سے 2001 تک کام کرتی رہی اور اس نے خلا میں کچھ ایسے علاقے دریافت کیے جہاں الٹرا وائلٹ ریڈیشن زیادہ تھی، یعنی یہاں گرم گیس بہت زیادہ مقدار میں موجود تھی۔ اس کے نتیجے میں ایک نیا مشن تجویز کیا گیا۔ 2003 میں ناسا نے چپس یعنی کاسمک ہاٹ انٹرسٹیلر پلازما اسپیکٹرومیٹر نامی مشن لانچ کیا۔ اس مشن کا مقصد سورج کے آس پاس موجود انٹرسٹیلر میڈیم یعنی ستاروں کے بیچ کی خلا کا مطالعہ کرنا تھا۔ سائنسدانوں کا خیال تھا کہ یہ میڈیم بہت زیادہ گرم ہوگا اور شاید چمک بھی رہا ہوگا۔ اس مشن کا مقصد یہ بھی تھا کہ آس پاس کی کہکشاؤں کے اندر موجود گیس کی نقشہ سازی کی جائے تاکہ ہم یہ اندازہ لگا سکیں کہ ہمارے سورج کے ارد گرد کا خلا کیسا ہے۔ سائنسدانوں کو لگا کہ سورج کے ارد گرد خلا میں کافی گرم انٹرسٹیلر گیس موجود ہو سکتی ہے جو شاید حقیقت میں مالیکولر کلاؤڈز یا کئی سپر نووا کی باقیات ہوں، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ دراصل یہ مشن ناسا کی تاریخ کے سب سے بڑے ناکام مشنز میں سے ایک بن گیا۔ یہ مشن مکمل طور پر ناکام ہوا کیونکہ تقریباً 5 سال تک آسمان کو دیکھنے کے باوجود یہ سیٹلائٹ کچھ خاص ڈیٹا اکٹھا نہ کر سکا۔ اس مشن کو نہ تو کہیں چمکتی ہوئی گیس ملی اور نہ ہی کوئی ایسا انٹرسٹیلر میڈیم جو پیشگوئی کے مطابق سورج کے قریب ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس ناکامی سے ایک نیا انکشاف ہوا۔ سائنسدانوں نے دیکھا کہ سورج کے قریب کا انٹرسٹیلر میڈیم تقریباً خالی ہے۔ سائنسدانوں کو یہ سمجھنے میں 10 سال لگ گئے کہ آخر حقیقت میں ہو کیا رہا ہے۔ آخرکار سائنسدانوں نے زمین سے خلا کی طرف ایک خاص لائن میں موجود گیس کی مقدار کو ناپ کر اس پورے علاقے کا ایک میپ تیار کیا۔ دراصل یہ علاقہ ایک قسم کا ببل لگتا تھا جو کہ تقریباً خالی یا بہت کم گیس والی جگہ معلوم ہوتی تھی۔ اس بلبلے کے کناروں پر زیادہ گہرا انٹرسٹیلر میڈیم موجود تھا۔ یہ ببل مکمل گول بھی نہیں تھا بلکہ اس کی شکل کچھ عجیب سی تھی کیونکہ ورٹیکل ڈائریکشن میں یہ ببل ہارزونٹل ڈائریکشن سے مختلف لگ رہا تھا۔ سائنسدانوں کو یہ سب کچھ خاص قسم کی آئونائزڈ گیس کے مشاہدے اور الٹرا وائلٹ
एमिशंस की पैमाइश से मालूम हुआ। अब सवाल ये था कि ये बुलबुला आखिर है क्या और ये कैसे बना। चूंकि ये बुलबुला 1000 लाइट ईयर्स पर फैला हुआ था, इसलिए ये सिर्फ एक सुपरनोवा की वजह से नहीं बन सकता था। एक सुपरनोवा बमुश्किल 100 लाइट ईयर का बुलबुला बना सकता है, ना कि 1000 का। लेकिन 2019 तक साइंसदानों को ये बात वाज़ेह हो गई कि ये बबल शायद दर्जनों या तकरीबन 100 सुपरनोवा धमाकों का नतीजा है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन साइंसदानों के मुताबिक ये सब कुछ इत्तफाकिया तौर पर हुआ है कि सोलर सिस्टम इस वक्त इस बबल के बिल्कुल दरमियान में मौजूद है। ये बबल तकरीबन 14 मिलियन साल पुराना है। साइंसदानों का मानना है कि ये आइंदा कुछ मिलियन सालों में खत्म हो जाएगा। रिसर्चर्स को ऐसा लगता है कि जब सोलर सिस्टम इस बबल के अंदर दाखिल हुआ तो ये इसके किनारे से गुजरा। जहां से सोलर सिस्टम बबल के अंदर दाखिल हुआ वो इलाका ऐसे मुकाम पर वाक़ था जहां आसपास सुपरनोवा होने के बहुत ज्यादा इम्कानात मौजूद थे। यही वो चीज है जो हमें जमीन पर मुख्तलिफ तहों में मिलती है। साइंसदानों को तकरीबन 6 मिलियन साल पहले सुपरनोवा होने के कुछ वाज़ेह सबूत मिले हैं। ये वही वक्त है जब सोलर सिस्टम इस बबल में दाखिल हुआ था। ऐसा लगता है कि इन तमाम सुपरनोवा का सबब एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूलर क्लाउड था जिसमें हजारों बड़े और लाखों छोटे सितारे मौजूद थे। इनमें से ज्यादातर सितारे चंद हजार साल के अंदर अंदर फट गए। इसकी वजह यह है कि जो सितारे एक ही जगह पर बनते हैं और जिनका हुजम ज्यादा होता है वो तकरीबन एक ही वक्त में सुपरनोवा से गुजरते हैं। इस तरह एक के बाद एक होने वाले सुपरनोवा धमाकों ने एक बहुत बड़ी शॉक वेव को जन्म दिया, जिसने एक फैलता हुआ बबल बनाया जो तकरीबन 1000 लाइट ईयर के रकबे पर फैला हुआ है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब ये बबल फैला है तो इसके किनारे पर एक और शॉक वेव बनी जिसने नए सितारों की पैदाइश और नई मॉलिक्यूलर रीजन्स को जन्म दिया। मिसाल के तौर पर करीबी टॉरस क्लाउड ही को देख लें, जिसमें कई बड़े सितारे पैदा हो रहे हैं जो मुमकिना तौर पर फिर एक साथ फटेंगे और एक नया बबल बनाएंगे। यूं ये एक किस्म का चेन रिएक्शन बन रहा है। अगरचा ये वाज़ेह नहीं है कि ये अमल कहाँ तक जाएगा, लेकिन इम्कान ये है कि ये खला के एक बहुत बड़े हिस्से को घेर लेगा। हर नई बबल एक नई शॉकवेव बनाएगी जो मजीद सितारे पैदा करेगी। ये अमल शायद करोड़ों सालों तक जारी रहेगा और हमारी कहकशां में कुछ अजीबो गरीब स्ट्रक्चर पैदा करेगा। कम अज कम मौजूदा साइंसी रिसर्च तो इसी नतीजे पर पहुंचा रही है। हमारे पास पिछले सुपरनोवा और इस बबल के फैलाव के काफी सबूत मौजूद हैं। इस बबल के अंदर जो कुछ हो रहा है इसके असरात भी देखे गए हैं। मिसाल के तौर पर हाल ही में साइंसदानों ने मैग्नेटिक फील्ड का एक खूबसूरत मैप बनाया है जिससे पता चलता है कि इस बबल के अंदर मौजूद गैस कैसे हरकत कर रही है, और ये भी साबित होता है कि ये बबल तेजी से फैल रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा वाज़ेह और हैरत अंगेज मुशाहिदात हमें एक्स-रेज की मदद से मिले। ये मुशाहिदात रोज़ेटा मिशन के जरिए किए गए। इस मिशन ने इस बबल के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर दर्जा हरारत के बड़े फर्क को देखा। साइंसदानों का ख्याल है कि ये फर्क मुख्तलिफ सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स की वजह से है। इन एक्स-रेज की मदद से साइंसदानों ने अंदर मौजूद गर्म गैस का एक 3D मॉडल बनाया। ये गैस बहुत ज्यादा गर्म होती है, करोड़ों डिग्री केल्विन तक, और यही गैस एक्स-रेज पैदा करती है। इस मॉडल से न सिर्फ बबल की शक्ल मालूम हुई बल्कि एक अजीब चीज भी सामने आई। सबसे पहले अगर हम इसकी ऊंचाई को देखें तो ये बबल स्फेरिकल नहीं बल्कि एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर लगता है, जैसे किसी चीज के दरमियान में धमाका हुआ हो और इसने दोनों तरफ फैलना शुरू कर दिया हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे फर्मी बबल्स में होता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बहुत से सुपर बबल्स आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर असरअंदाज हो रहे हैं, मगर अभी तक हमें इसके वाज़ेह सबूत नहीं मिले। नीला रंग जो बबल की शक्ल जाहिर करता है बताता है कि ये ऊपर नीचे की तरफ ज्यादा आसानी से फैल रहा है। इसकी वजह यह है कि कहकशां के ऊपर और नीचे गैस को रोकने के लिए खास रुकावटें नहीं है। लेकिन ये अजीब सुरंगें जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कैसी बनी हैं, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। ख्याल ये है कि ये कोई खास इंटरस्टेलर मीडियम नेटवर्क हो सकता है जो कहकशां के अंदर गैस को मुंतकिल करता है, मगर ये सब अभी सिर्फ अंदाजे हैं। ये मैप जिसमें हम ये सब कुछ देख सकते हैं अब तक का सबसे दुरुस्त मैप समझा जाता है। ये सब इसलिए मुमकिन हो सका क्योंकि ये मुशाहिदे इस वक्त किए गए जब सूरज सोलर मिनिमम पर था, यानी सूरज की सरगर्मी बहुत कम थी। इससे एक्स्ट्रा इंटरफेरेंस कम हुई और मुशाहिदात ज्यादा वाज़ेह हुए। ऐसे मुशाहिदे दोबारा करने के लिए हमें कम से कम 6 साल इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त सूरज फिर से एक्टिव है। इसके अलावा साइंसदानों को ये भी मालूम हुआ है कि जनूबी गैलेक्टिक शुमाली गैलेक्टिक से तकरीबन 20% ज्यादा गर्म है। इसकी भी मुमकिन वजह मुख्तलिफ सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स हो सकते हैं
जैसा कि कंप्यूटर मॉडल्स ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था। हाल ही में साइंसदानों ने एक बिल्कुल नया तरीका भी दरियाफ्त किया है जिससे हम इस इलाके को और बेहतर तरीके से स्कैन कर सकते हैं। जैसा कि वीडियो में शुरू में बताया गया था, इस तरीके में पल्सर्स इस्तेमाल किए गए हैं। इस मकसद के लिए मशहूर पल्सर, जिसे PSR J0437 के नाम से जाना जाता है, को इस्तेमाल किया गया। ये पल्सर कायनात की सबसे दुरुस्त घड़ी माना जाता है। ये एक न्यूट्रॉन स्टार है जो इंतहाई दुरुस्तगी से हर सेकंड में 173.7 बार घूमता है और हमसे तकरीबन 510 लाइट ईयर के फासले पर है। ये पल्सर एक खास किस्म की शॉक वेव पैदा करता है। जब ये शॉक वेव इस बबल के अंदर से गुजरती है तो वहाँ की गैस को धकेलती है, जिससे खास किस्म के झटके पैदा होते हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पल्सर बहुत तेजी से हरकत कर रहा है। ये टेक्निकली सुपरसोनिक स्पीड से इंटरस्टेलर मीडियम के दरमियान हरकत कर रहा है, जिससे एक किस्म की शॉक वेव बनती है। लेकिन चूंकि ये एक पल्सर है तो ये साथ साथ रेडियो वेव्स भी खारिज कर रहा है। जब हम दूर से किसी रेडियो टेलीस्कोप के जरिए इन लहरों को देखते हैं तो ये हमें एक ब्लिंक करते हुए सितारे जैसा लगता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।